بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسافر جنات کی ایک پراسرار اور خوفناک کہانی سنائیں گے۔ روز کی طرح آج بھی 10 بجے عقیل صاحب کے گھر کی ساری لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ سو جا اب۔ نوشی نے لیمپ آف کیا تو رہی صحیح روشنی بھی غائب ہو گئی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ مجھے نہیں سونا، مہرو چڑھ کر بولی، پھر بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور جوتے پہن کر باہر نکل گئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ قدم پر قدم جماتے انتہائی احتیاط سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ شدید سردی کے باعث آسمان پر دھند کا راج تھا۔ تارے چھپ گئے تھے اور چاند بھی نظر نہ آتا تھا۔ موسم کے مزاج سے آشنا مہرو کمرے سے نکلتے وقت شال ساتھ لے آئی تھی، جو اب اس کے کندھوں پر پھیل کر نچلے دھڑ کو چھپانے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ تاہم سردی اسے اب بھی لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا میں خارج کی تو منہ سے نکلتا دھواں ہوا میں غائب ہو گیا۔ پھر وہ دیوار پر چڑھ کر گرد و نواح میں جھانکنے لگی۔ آس پاس کے گھروں میں ابھی بھی روشنیاں جل رہی تھیں اور ایک اس کا اپنا گھر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب جاگ رہے ہیں یار، کوئی بھی اس وقت نہیں سوتا، اور ایک یہ گھر، نیند نہ بھی آئے تب بھی زبردستی سو جاؤ۔ ماری اکتاہٹ کے وہ بڑبڑانے لگی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس آواز پر وہ اچھلی تو دھڑام سے نیچے آ گری۔ پیچھے کھڑی نوشی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نوشی کی بچی، رک ذرا بتاتی ہوں تجھے۔ وہ چپل اتارے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اسے نشانے پر رکھ کر اس نے جیسے ہی چپل اچھالی تو وہ اڑتی ہوئی کسی اور کے سر پر جا لگی۔ ہائے اللہ، مر گیا۔ نوشی جھک گئی تھی اور مہرو کے گرنے کی آواز پر چونک کر چھت پر آتا فواد آخری سیڑھی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہائے، کون مر گیا؟ مہرو دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس کے قریب آ کر رکی۔ فواد، نوشی نے حواس باختہ کھڑی مہرو سے کہا۔ فواد نے دونوں کو گھورا۔ کہاں مرا ہے؟ زندہ تو ہے؟ بے وقوف سی مہرو اس کی بات سمجھے بنا ہی بولی، ارے زندہ تو ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا سر توڑ دیا تم نے آپ ہی۔ ابھی جا کے امی کو بتاتا ہوں۔ اسے نیچے جاتا دیکھ کر نوشی نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ امی اس وقت سو رہی ہیں۔ اس نے دانت پیسے۔ ہاں تو بتا کے آتا ہوں نا کہ تم دونوں جاگ رہی ہو۔ اس کا تو جوش کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے بدن کو مختلف انداز میں جھٹکے دے کر کالر چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا، ہم جاگ رہے ہیں اور تم تو جیسے سو رہے ہو نا۔ چلو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، سمجھے؟ نوشی نے شہادت کی انگلی دکھا کر اسے تنبیہ کی۔ کالر چھوڑو میرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ وہ سخت خفا لگتا تھا۔ کالر چھوڑتے ہی وہ 9-2-11 ہو گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ دونوں باتیں کرنے لگی۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تو نوشی بھی جمائیاں لینے لگی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے مہرو، میں چلی سونے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ جی نہیں، میں ابھی نیند سے بے ہوش نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے پھر، مرو یہیں۔ وہ اس کی کمر میں ایک دھموکا جڑ کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ عقیل صاحب کے گھر کوئی 10 افراد رہتے تھے۔ عقیل صاحب اور ان کی بیوی کوثر بیگم کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جاوید جو کہ شادی شدہ تھا، بیوی کا نام ماریہ تھا اور ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی گڑیا اور چھوٹا بیٹا آلیان۔ اس کے بعد نوشین کا نمبر آتا تھا جو پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی اور اب اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ پھر مہرین تھی جس کا شمار انتہائی کام چور اور باتونی قسم کی لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ مہرین کے بعد فواد تھا جس کا کام سارا دن بہنوں کی حرکتوں اور چیزوں پر نظر رکھنا تھا۔ سب سے چھوٹی امبرین تھی جو ہمہ وقت کوثر بیگم کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ 9 سال کی ہو چکی تھی مگر ابھی بھی امی کی گود میں ہی سوتی تھی۔ بہرحال اب رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور اس وقت سبھی اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے سوائے مہرین، نوشین اور فواد کے۔ ہائے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ بھی کیا تماشا ہے کہ پیٹ کو کسی پل چین نہیں ملتا، وقت کی تمیز کیے بغیر آدھی رات کو بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ مہرین عرف مہرو اپنے پیٹ کو پکڑتے ہوئے شروع ہو گئی۔ دیکھوں ذرا کچن میں جا کر، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھی۔ اس وقت نوشی کچن میں فریج کھولے پانی پی رہی تھی۔ فواد بستر میں دب کا چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ باقی سب نیند کی پرسکون وادیوں میں اترے ہوئے تھے۔ یکایک آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ اتنی زور سے آندھی آئی کہ چھت پر کھڑی مہرو کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تیز چنگھاڑتی ہوئی ہوا سے شال اڑ کر دور جا گری۔
उसके बाल और कपड़े बुरी तरह फड़फड़ाने लगे और सर्दी तो जैसी हड्डियों में घुसती जा रही थी। वल्लाह, ये क्या हो रहा है? वो अपने डोलते हुए बदन को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने आसमान की जानिब निगाह दौड़ाई, मगर कुछ नज़र न आ सका, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि कुछ देखने से पहले ही आंखें उसकी चुंधिया गईं और उनसे पानी बहने लगा। सर्दी के बायस उसका बदन हौले हौले लरज़ रहा था। पता नहीं वो क्या था, एक झुंड सा था बादलों का या फिर कुछ और जो उसके सर पर मुंडला रहा था। उसे देखकर वो हवास बाख्ता हो गई और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे एक शोर सा अपने पीछे सुनाई दे रहा था, कुछ गोल गोल घूमते हुए एक गर्दाब की शक्ल इख्तियार कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके गिर्द बहुत सारे लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो फुर्ती से 2-4 सीढ़ियाँ उतर आई। उसके साथ और भी बहुत से लोग सीढ़ियाँ उतर रहे थे और उससे आगे निकल गए थे। नोशी पानी पीकर किचन से निकली तो सीधी अपने कमरे की तरफ आई। नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था। ये लड़की तो मुझे पागल लगती है। छत की तरफ देखकर बुड़बुड़ाते हुए उसने जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर से एक अजनबी औरत निकली। वो बहुत भद्दी और ज़रूरत से ज़्यादा मोटी थी। उसे देखकर वो हैरान रह गई। ओ हेलो, कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? चटाख से एक सनाटेदार थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया। एक पल में उसका नाजुक सा गाल सूज गया और शायद कान का पर्दा भी फट गया था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखती रही और फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। वो औरत अब वहां से जा चुकी थी। उफ, ये सीढ़ियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही? महरीन थकने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग धम धम करते उसके पास से गुजर रहे थे, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक किसी ने पीछे से उसे ज़ोर से धक्का मारा और वो सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई। फवाद चॉकलेट ख़त्म करने के बाद किचन में पानी पीने आया। फ्रिज खोला तो वो खाली था। हैं, ये सारा सामान कहाँ गया फ्रिज से? आखिर कहाँ जा सकता था सारा सामान? वो अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि फ्रिज से खून बहने लगा। सुर्ख गाढ़ा इंसानी खून देखकर वो हवास बाख्ता सा मुड़ा और भागने की कोशिश में किसी शय से टकराकर ज़मीन बोस हो गया। किसी ने खींचकर उसे किचन से बाहर लापटका और दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद कर दिया। अमरीन की आंख खुली तो महरीन और नौशीन दोनों अपने कमरे में नहीं थी। रात अचानक से उसे शौक चढ़ा था कि बड़ी बहनों के साथ सोए, वरना तो वो कौसर बेगम और अकील साहब के कमरे में सोया करती थी। उसे हैरत हुई कि रात के इस पहर ये दोनों कहाँ चली गई। बहरहाल वो उठकर बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन पर झुकी वो हाथ धो रही थी कि अचानक नल से पानी की बजाय खून आने लगा। वो दीवार पर चश्मा आईने में अपना अक्स देख रही थी, इसलिए अभी तक अनजान थी। जब उसने हाथ पहुँचे तो सफ़ेद तौलिया पल भर में लाल हो गया। अरे, ये तो खून है। खून कहाँ से आया? उसने अपने कांपते हाथों का जायज़ा लिया जो खून से रंगीन थे। चीखते हुए तौलिया फेंका और दोबारा बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन में ताज़ा खून गिरा हुआ था। नल जो कि ठीक से बंद नहीं किया गया था, उसमें से कतरा कतरा खून टपक रहा था। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खोने लगा। टांगों ने मज़ीद उसका बोझ सहारने से इनकार कर दिया तो वो वहीं ढह गई। पानी की शदीद प्यास ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया। कौसर बेगम उठकर बैठते हुए आंखों को मसलती नींद भगाने की कोशिश करने लगी। बेड के साइड टेबल पर देखा तो खाली जग उनका मुंह चढ़ा रहा था। जग उठाकर पाँव में चप्पल पहनते हुए वो बाहर निकल आईं। किचन का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने 100 बार खटखटाया मगर अंदर से जवाब नहीं आया। कौन हो सकता है अंदर? उन्होंने उलझ कर सोचा। फिर किचन की खिड़की की तरफ आईं जो खुली हुई थी। उन्होंने झांक कर देखा तो अंदर घुप अंधेरा था। वो पीछे हटने को थी कि किसी ने ज़ोर से खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया, जो उनकी पेशानी से लगकर उन्हें बाहर धकेल गया। माथे से खून की लकीरें निकलकर उनके चेहरे पर फैल गईं। सर चकराने लगा और बेजान होते हाथों से जग छूटकर फर्श से टकराते ही कई टुकड़ों में बट गया। इस शनाकेदार आवाज़ पर जहां अकील साहब की आंख खुल गई, वहां मारिया भी अपने कमरे में हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अकील साहब कमरे से बाहर निकले तो लाउंज में उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके हवास मुखल कर दिए। उनका दिमाग मायूसा हो गया। चंद मुख्तलिफ उम्र के अफराद सोफ़ों पर बैठे थे, जिनमें कुछ औरतें और मर्द शामिल थे। सबके हाथों में गिलास थे जिनमें पानी की बजाय खून था, और वो बड़े मज़े से चुस्कियां भरते हुए उसे अपने अंदर उंडेल रहे थे। इस गैर इंसानी मंजर को बराह रास्त देखने पर उनके सीने में दर्द की एक शदीद लहर उठी और वो दिल के मकाम पर हाथ रखे बैठे चले गए। जावेद, जावेद, उठे ना। मारिया अपने शौहर को मुसलसल झंझोड़ रही थी, मगर मजाल है कि वो टस से मस हुआ हो। दर हकीकत वो उस वक्त तन्हा बाहर नहीं निकलती थी।
حتیٰ کہ رات کو کچن سے پانی لینے بھی جاوید ہی جایا کرتا تھا۔ بہرحال اسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا پا کر وہ خود ہی ڈرتے ڈرتے اٹھ کر باہر آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی آواز تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، جاوید نے کروٹ بدلی اور اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، اسے لگا جیسے کسی نے اسے جگانا چاہا ہو، مگر وہ نیند میں ایسا غرق تھا کہ اسے سمجھ نہیں پایا۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے لیمپ چلایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سامنے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، سرد ٹھٹھرتی تیز ہوائیں کمرے میں گھستی جا رہی تھیں۔ وہ اس بات سے بے نیاز کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، نہ جانے اتنے اندھیرے میں وہ اس پار کسے تلاش کر رہی تھی۔ ماریا، کھڑکی بند کرو، بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ بیڈ پر لیٹے دو ننھے اجسام کو تشویش سے دیکھتے ہوئے اس نے ماریا سے کہا، لیکن وہ ہنوز کھڑی رہی۔ ماریا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشان سا اٹھ کر اس کے عین پیچھے آن کھڑا ہوا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، شاید انسنی کر رہی تھی یا پھر سن ہی نہیں رہی تھی۔ ماریا، اس نے بے چینی سے پکارتے ہوئے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کمرے میں دل خراش چیخ گونجی تو وہ دہل کر مڑا۔ بیڈ پر لیٹا آلیان زور زور سے رونے لگا، جبکہ گڑیا غائب تھی۔ اس نے بھاگ کر آلیان کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماریا، اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا اور کھڑکی بھی بند تھی۔ ماریا، گڑیا، انہیں آوازیں دیتے ہوئے وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا، مگر دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ یکلخت اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماریا کو لان سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، چنانچہ وہ لان میں آ گئی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے سنا، مما۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ مڑی تو سامنے گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڑیا، وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ جب کمرے سے نکلی تھی تو گڑیا تو گہری نیند میں تھی، اب یہاں خود اس سے پہلے کیسے آ سکتی تھی، وہ بھی اتنی چاقو چوبند۔ گڑیا، آپ یہاں کیسے بیٹا؟ مما، ہم سب کھیل رہے ہیں۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی دور بھاگ گئی۔ کون سب؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ دور بچوں کا ٹولہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ ویسے لان اتنا وسیع کیسے ہو گیا تھا؟ وہ حیرت سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ گھر میں صرف وہی تھی کھیلنے والی، تو وہ باقی سب بچے کون تھے اور اس وقت کہاں سے آ گئے تھے؟ جب ان بچوں کا کھیل دیکھا تو وہ اندر تک لرز گئے۔ وہ سب اپنی گردن سے سر الگ کرتے کسی فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے۔ جس کے پاس آتا وہ اسے کیچ کر کے اپنی گردن سے جوڑ دیتا اور سب بچے کہے لگانے لگتے۔ پھر وہ دوبارہ سر کو الگ کرتا، کسی اور کے پاس پھینک دیتا، اور یوں وہ کھیل جاری و ساری تھا۔ ماریا کے لیے تو اب سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ ایسی ہو گئی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نکھری نکھری صبح طلوع ہوئی۔ سید بلال علی شاہ صاحب کے آستانے پر بھی سورج نکل آیا تھا۔ وہ اشراق پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اکبر وہاں چلا آیا۔ آؤ اکبر، تمہارا ہی انتظار تھا۔ اکبر نے جھک کر سلام کیا اور عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ خیریت تھی حضور؟ وہ ان کے پاس ٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ عقیل یاد آ رہا ہے، دل میں بے چینی سی ہے۔ آپ حکم دیں تو ابھی انہیں فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں خود اس کے پاس اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی پیر صاحب۔ اکبر تابع داری سے کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب باہر نکلے تو وہ بھی ان کی تکلیف میں باہر چلا آیا۔ تاہم شاہ صاحب کے لب کچھ پڑھ رہے تھے اور چہرے پر بے سکونی اور کسی گہری سوچ کا عکس نظر آتا تھا۔ عقیل صاحب کا گھر ایسے تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ ہر طرف عجیب سی ویرانی بکل مارے بیٹھی تھی۔ سید بلال علی شاہ صاحب اور ان کا غلام اکبر گھر میں داخل ہوئے تو یہاں کی اجڑی حالت دیکھ کر جہاں اکبر ہکا بکا رہ گیا، وہیں شاہ صاحب کے تاثرات بھی سرد ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، شاید انہیں اس بات کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ لان میں ہی ماریا کا جسم ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ یہ پانی اس بچی پر ڈالو اکبر، شاہ صاحب نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر اکبر کو دیتے ہوئے کہا۔ اکبر نے ماریا کے منہ پر پانی کے چند قطرے گرائے اور ساتھ ہی اسے پکارنے لگا، جس پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ شاہ صاحب اس درخت کی طرف بڑھے جس کے نیچے گڑیا لیٹی تھی۔ انہوں نے پانی گڑیا پر ڈالا تو وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ شاہ صاحب، آپ؟ ماریا کے ہوش ٹھکانے آئے تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا تھا رات کو بیٹا؟ دوپٹے سے سر لپیٹتی ماریا ٹھٹکی۔ رات کو وہ جیسے ہی اسے رات کا تمام منظر یاد آیا وہ اچھل پڑی۔ خوف سے آنکھیں پھیل گئیں اور لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اتنے میں اکبر کچھ فاصلے پر گری گڑیا کو ہوش میں لا چکا تھا۔ شاہ صاحب نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔
तमाम घर वाले बेहोश थे। किचन की खिड़की के पास कौसर बेगम, किचन के दरवाजे के पास फवाद और लाउंज में सोफे के पास अकील साहब पड़े थे। कौसर बेगम की पेशानी पर चोट आई थी और अकील साहब को दिल का दौरा पड़ा था। शाह साहब के कहने पर अकबर अकील साहब को फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया था। सीढ़ियों के पास महरीन, कमरे के बाहर नौशीन और कमरे के अंदर बाथरूम में अम्बरीन मिली। मारिया उन तीनों पर पानी गिराकर उन्हें होश में लाई। जावेद अपने कमरे में दरवाजे के पास बेसुध पड़ा था। उसकी गोद में नन्ना आलियान भी था। घर के तमाम अफराद अपने हवासों में लौटते ही लाउंज में जमा हो गए। अकील साहब के बारे में जानकर सभी हॉस्पिटल चले गए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार ज़िंदगी और मौत की जंग में अकील साहब ने मौत को शिकस्त देकर आंखें खोल दी। सब अल्लाह के हजूर सरदा रेज़ होने के बाद तहे दिल से शाह साहब के शुक्रगुजार थे, जो किसी फरिश्ते की मानिंद उनकी मदद को पहुंच गए थे। सबके पूछने पर शाह साहब बताने लगे, जन्नात का पूरा कुनबा यहाँ से गुजर रहा था। वो सब मुसाफिर थे, किसी पनाहगाह की तलाश में थे। रात गुजारने और पेट पूजा करने के लिए ये घर ठीक लगा तो वो लोग अकील साहब की छत पर उतर आए। मुसलसल सफ़र के बायस थक गए थे और भूख भी ज़ोरों की लगी थी, इसलिए उनका मकसद सिर्फ यहाँ रात बसर करना था। बेशक ये जिन्नात नाकाबिले बर्दाश्त थे, मगर ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। वो किसी तूफ़ान की तरह छत पर उतरे। महरीन उन्हें देख नहीं सकती थी, मगर किसी अनहोनी के एहसासों से डरा दिया था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। जिन्नात के बच्चे बड़ों के मना करने के बावजूद उधम मचाते हुए धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि जब ही किसी शरारती बच्चे ने पीछे से ठोकर मारी और वो तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए मुंह के बल जा गिरी। सबका बुरा हाल था, इसीलिए उन जिन्नात ने फ़ौरन फ्रिज पर हल्ला बोल दिया। वो तो खाली हो गया, मगर उनकी भूख न मिटी। मिटती भी कैसे? वो इंसानी खाना नहीं बल्कि इंसान खाते थे। तभी उनके लिए मरगूब ग़िज़ा यानी ताज़ा इंसानी खून और गोश्त का इंतज़ाम किया जा रहा था। पूरे घर में ख़ास बदबू थी, जिसे वो खाना तैयार होने की खुशबू समझ रहे थे। मर्द और औरतें लाउंज में बैठे खाना लगने के इंतज़ार में गप्पे हाँक रहे थे। उनमें बैठी एक मोटी भद्दी औरत जो नींद से ऊँग रही थी, उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर मालूम हुआ कि कोई इंसान सो रहा था। दरअसल वहाँ अम्बरीन सो रही थी। इंसान को तंग करने का मूड बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो वापस मुड़ गई। कमरे से बाहर निकली तो अचानक एक लड़की सामने आ गई, जो बिगड़े तेवरों से उसे घूरते हुए कहने लगी, आप हैं कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनते ही उसका दिमाग ख़राब हो गया और खींचकर एक तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। फिर वो फवाद के कमरे में जा सोई। फवाद किचन में दंदनाता हुआ आया तो खाना पकाती जिन्नी को ये नागवार गुजरा, लिहाजा उसने उसे बेहोश करने के लिए फ्रिज में खून उंडेल दिया। बेवकूफ़ इंसान पल दो पल में चकरा कर गिर गया। जिन्नी ने उसे उठाकर बाहर पटक दिया। बेचारा फवाद, उसे अपने काम में खलल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए खिड़की से अंदर झांकती हुई इंसान को नागवारी से घूरते हुए उसने खिड़की को ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर दिया, जो कि कौसर बेगम के माथे से टकराकर उन्हें ज़ख्मी कर गई थी। गुड़िया की आंख खुली तो अपने करीब नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर खुश हो गई। वो सब शायद उसे जगा रहे थे, इसलिए वो उठकर उनके साथ लॉन में आ गई। वो सब एक अजीब सा खेल खेल रहे थे। गुड़िया को पहले तो डर लगा, लेकिन जब सब बच्चों ने बताया कि ये जादू है तो वो हैरान होने के बाद मुतमईन हो गई। फिर उस छोटे से दिमाग में ये सोच पलने लगी कि आखिर ये जादू उसे क्यों नहीं आता था। मारिया कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में बैठी एक जिन्नी ने कमरे का रुख किया। बेड पर दो वजूद सो रहे थे, सो उन्हें तंग किए बगैर वो खिड़की की तरफ बढ़ी। उसके बाद वो आंखों में बेपनाह उदासी लिए उस पर अपने खोए हुए महबूब को महसूस करने लगी। कदावर खिड़की से ठिठुरती हुई हवाएं अंदर आने लगीं। उसी पल वो इंसान जाग गया और उसे अपनी बीवी समझकर उसका नाम पुकारने लगा। वो चिढ़कर बाहर निकल आई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये सर खाने वाला इंसान बाहर ना निकल आए। जावेद का सांस सीने में अटका और वो दरवाजे से टेक लगा गया। इंसानी खून की मिकदार इस कदर थी कि वो घर के बर्तनों में पूरा नहीं आ रहा था। चुनाचे जिन्नी ने टैंकी में रख दिया, जिसमें से एक जग जितना खून अम्बरीन ने इस्तेमाल में लाकर ज़ाय कर दिया। खाना पेश किया गया तो सबने खूब सैर होकर खाया कि तभी एक मुअम्मर शख्स की आमद हुई और उनकी ग़िज़ा देखकर उसे दिल का दौरा पड़ गया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद उन्होंने 1-2 घंटे आराम किया और सफ़ेद सहर नमूदार होने से पहले वो लोग रवाना हो गए। मुसाफिर जिन्नात थे, लिहाजा अपनी मंजिल की जानिब लौट गए।
सैयद बिलाल अली शाह साहब ने सबको पानी दम करके दिया। घर के कोनों में भी तावीज़ात के कुछ नक्श रखवाए। शुक्र कि उन लोगों ने खाने का एहतमाम खुद ही कर लिया था। यहाँ किसी को अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ा। शाह साहब ने सब घर वालों की उलझन दूर करते हुए उन मुसाफिर जन्नात की सारी रुदाद सुनाई और उनके डरे हुए दिलों को तसल्ली के चंद हरूफ बख्शे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वो लोग आराम कर सकते हैं, अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं। पूरा दिन अकील साहब और उसके घर वालों के साथ गुजारने के बाद शाह साहब भी वापस चले गए। रात हुई तो सबके चेहरों पर खौफ सिमट आया। यूं ही रातें गुजरती गईं और अकील साहब का खौफ कम होते होते ना होने के बराबर रह गया। ताहम उन समेत बाकी सबके दिलों की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। अब फवाद को रात में अगर प्यास लगती तो वो किचन में दनदनाता नहीं फिरता था। लाइट्स ऑफ होते ही महरीन भी बिस्तर में घुस जाती थी। छत पर वो कभी भूल कर भी नहीं जाती थी। अमरीन भी अब दोबारा से कौसर बेगम के पास होती थी। बहनों के पास सोने का सारा शौक़ उस एक रात में पूरा हो गया था। मारिया के लिए पानी अब भी जावेद लेने जाता था और मारिया पीछे मुख्तलिफ आयात का विर्द करती रहती थी। उस भयानक रात की क़यामत ख़ेज़ी गोया आज भी कायम थी। आज भी उन्हें वो पुरअसरार जन्नाती मुसाफिर याद थे जो उन्होंने देखे थे। हर आँख ने एक नया अजूबा देखा था। अकील साहब ने कभी किसी से जिक्र नहीं किया कि उन्होंने क्या देखा था, मगर बाकी लोग जब अपने साथ हुए सानहे का बताते तो सबके बदन में खून मुंजमद होने लगता। गुड़िया तो आज भी ये सोचकर उदास होती है कि उसे वो जादू क्यों नहीं आता, जबकि उसकी माँ मारिया को जब वो खेल याद आता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये खौफनाक कहानी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कभी जिन्नात से ऐसा सामना हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।